स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। दसां ही पातशाहियां दी पावन पवित्र जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सतगुरु जी दे पावन पवित्र स्थानां विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी विच जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु जी दी बख्शिश कीती हुई फतेह परवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर दशमेश पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज उन्हां दा साध संगत जी परिवार सरसा नदी के कंढे दे उत्ते विसर गया। ये परिवार जिहड़ा सी अलग अलग हिस्सियां दे विच वंडिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तो छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी गुरु के महल ये परिवार महाराज जी का विछड़ गया है। ये परिवार किवें विछड़िया किहड़े पासे नूं चलिया गया ये साध संगत जी आपां विचार करांगे। एक गल ये भी चेते रखण वाली है, ये ठीक है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे साहिबजादियां नूं असीं जिहड़ा शहीदी हफ्ता है इस तरह कह लो कि जिवें 21 दसंबर तो लैके ते लगभग 27-28 दसंबर तक विशेष तौर पर गुरु के परिवार नूं वड्डे अते छोटे साहिबजादियां दी शहीदी नूं जाना तो प्यारे सिंघां नूं याद कीता जांदा। पर इहदा भाव ये नहीं है कि जिहड़े बाकी दा समां उहदे विच असीं उन्हां साहिबजादियां नूं याद ही ना करिए। असीं सदा ही गुरु साहिब जी दा इतिहास उन्हां साहिबजादियां दी कुर्बानी उन्हां सूरबीर योधियां ने बेगिणत दुश्मनां दे नाल जिहड़ा मुकाबला कीता उन्हां नूं असीं साध संगत जी सदा ही याद करते रहना। पिछले दिनां विच आपां इत्थों तक विचार कीती सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तां सरसा नदी के कंढे के उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरू जी के सिमरन विच लीन हो गए। आसा जी की वार का कीर्तन करन लग पे, वाहिगुरू जी की बंदगी करन लग पे। पर जेड़े साध संगत जी लानती लोग सन, योगी जी ने लानती शब्द लिखिया। वो शब्द है लई लला ते ऐडे नू बिहारी ते उत्ते बिंदी लई मतलब लानती लोग। वो महाराज जी दियां फौजां दे उत्ते टुट के पै गए। गुरु के सिंघां ने मुकाबला किया पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे सिमरन दे विच मसरूफ रहे, भाव जुड़े रहे बिना संकोच तो। मसरूफ याद हक में गुरु बेदरेग थे, बेदरेग बिना संकोच दे गुरु जी दी बंदगी दे विच कोई विघन ना पा सकिया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਸੇ ਲਰਜ਼ਤੇ। ਲਰਜ਼ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਸੇ ਲਰਜ਼ਤੇ ਵੋ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਤੇਗ ਥੇ। ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਗ, ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਲਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲਰਜ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੰਬਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਮਿਸਲ ਓ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਬੇਮਿਸਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਨ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ। ਬੇਮਿਸਲ ਓ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। हो काश सब को तुझको खुदा जितना प्यारा है। हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे खुदा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਾਣੀ ਘਰ ਪੀਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਓ। ਦੇਈ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਦੇਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਾਰੂ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਕੋ ਖੁਦਾ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੋ ਕਾਸ਼ ਸਭ ਕੋ ਤੁਝ ਕੋ ਖੁਦਾ जितना प्यारा है, तेगों के साए में कहाँ दाता बेसारा है। एक पासे तुहाडे उत्ते तलवारां दा साया पै रिहा वा, तलवारां दी छां वा, भी किन्नियां तलवारां चल रहीआं, किन्ना वड्डे पद्धर दा जंग हो रिहा, तां भी अकाल पुरख वाहिगुरू तुहानूं प्यारा, परमात्मा तुहानूं तां भी नहीं भुलदा। तौहीद पर फिदा था तू आली मकाम था। तौहीद, तौहीद दा अर्थ हुंदा एक परमात्मा। फिदा, फिदा फफे दे पैर च बिंदी आ, फिदा ਇਹਦਾ अर्थ है आशिक कुर्बान। एक परमात्मा दे उत्ते गुरु जी तुसी आशिक सी, तुसी कुर्बान सी। तू आली मकाम था, सतगुरु जी तुसी उच्चे स्थान वाले हो। जिन्ना उच्चा तुहाडा रुतबा वा, इन्ना उच्चा रुतबा किसी दा हो नहीं सकता। तारों के मीह में याद खुदा तेरा काम था। एक पासे तीरां दा मीह पै रिहा होवे, पता नहीं तीर छूकदा होया किहड़े पासियों आ जाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी खुदा नूं याद रखना, ਇਹ सतगुरु जी तुहाडा ही काम सी, ਇਹ तुहाडा ही काम सी। तीरां दे मींह दे विच भी रब नूं याद करना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ इतिहास हुंदा ਇਹ कंपैरिजन करन वास्ते हुंदा वा, कोई कंन रस वास्ते नहीं हुंदा। वेख लो किहो जी सिचुएशन आ, किहो जिहा समां। तलवारां दी छां आ, जां कह लो तलवार सरसा नदी दे कंढे ते तलवारां दी बिजली चमकदी पई आ। जदों तलवारां ते तलवारां वजदियां, ढालां दे उत्ते चंगियाड़े निकलदे पए आ, तीरां दा मींह वर रिहा वा, ते तां वी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा सिमरन करदे पए ने। ਇਹ ਗੱਲਾਂ सुन के भला साडे उत्ते कोई असर हुंदा कि नहीं? असर काहदा होना? अकाली वेख लो, महीने बाद गुरमुख समागम हुंदा, ਉਹ गुरमुख प्यारे ज्यों लगे कथा सुनाउण, किन्नी उन्हां ने शहीदां ਸਿੰਘਾਂ दी, किन्ने उन्हां दे उत्ते जुल्म होए, सारी कथा सुनाई भी भाई टोडर मल ने एडी वड्डी कुर्बानी कीती, बाबा मोती राम महरा जी ने इन्नी वड्डी कुर्बानी कीती, सारा इतिहास सुनाया। उन्हां ने तो खैर दूर जाना होएगा, उन्हां ते जाना ही सी कथा करके। जिवें फतेह बुलाई, कोई उत्थे आनंद साहब सुनदियां सारी संगत भज गई। किन्ने क रह गए? थोड़े रह गए गिणती दे। भी एडी वड्डी कुर्बानी, इन्ना वड्डा इतिहास आ, भी भले हुण अखी समाप्ति ते ओ लैंदे हो, कड़ाह प्रसाद ते लै जाओ। असीं तो उसे वेले भज जाने आ। इतिहास दा साडे उत्ते काहदा असर हुंदा? एक पासे तीरां दा मींह वर रिहा, तलवारां चमक रहीआं, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। हो काश सबको तुझको खुदा जितना प्यारा है, तेगों के साए में कहाँ दाता बेसारा है। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਕਵੀ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਨੀ ਮੁੱਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼ ਆ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਠ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੌਹੀਦ ਪਰ ਫਿਦਾ ਥਾ ਤੂੰ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਸੀ। ਆਲੀ ਮੁਕਾਮ ਥਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੀ ਉੱਚਾ, ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਤੀਰੋਂ ਕੇ ਮੀਂਹ ਮੇ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਥਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। यादे अकाल पुरख का सबको सबक दिया, खंजर की तार पर पिवर्क दर वर्क दिया। महाराज खंजर की धार दे उत्ते भी तुसी रब जी नूं याद कीता। अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं सदा याद रखना, ये सबक तुसी सानू कई वारी दिता, असीं फिर भुल जाते रहे। ये सबक तुसी किन्नी वारी सानू समझाया, कदे तत्ती तवी ते बह के सानू सबक दिता। रब नूं ना भुलायो, भावें तत्ती तवी ते बहना पै जे, एडियां वड्डियां मुसीबतां आ जाण। खुदा नूं सदा याद रखियो। सीस विच गर्म रेत पवा के सानू सबक दिता, रब नूं सदा याद रखियो। देग चो बाले गए महाराज इहो ही समझाउंदे, रब नूं सदा याद रखो। वाहिगुरू जी जो करनगे सब चंगा ही करनगे। हुण भी सानू तुसीं इहो ही सबक दिता, असीं महाराज जी फिर भुल गए, असीं फिर भुल गए, ये सबक ही भुल गए। यादे अकाल पुरख का सबको सबक दिया, खंजर की तार पर पिवर्क दर वर्क दिया। करके अमल सिखाया जो मजमू अदक दिया। औखे तो औखा काम तुसी सानू करके विखाया। मजमू मजमून विषय हल कर करके विखाए तुसी। सिख सोचते होणगे भी मुसीबतां च किद्दां रब जी नूं याद करांगे। इदां ਇਹ जी मुसीबत विच भी भिजे कपड़े, हालों बेहाल, दुश्मनां दे हमले, इदां रब नूं याद करना।
खंजर की तार पर पिवर्क दर वर्क दिया, करके अमल सिखाया जो मजमू अदक दिया, फिर जालमों से छीन के सिंगों को हक दिया। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ, ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ। ਭੂਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਬਲ, ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 100-150 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵੰਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਛਹਿਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਭੂਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਨਗ ਸੂਰਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਕਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਹ ਯਾਦ ਕरें ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਣੇ ਪਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੁਲੇ ਖੁਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪੈਲੀ ਸਾਰੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀ, ਰਾਹੋਂ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਾਜਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਜਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। यादे अकाल पुरख का सबको सबक दिया, खंजर की तार पर पिवर्क दार वर्क दिया, करके अमल सिखाया जो मजमू अदक दिया, फिर जालमों से छीन के सिंगों को हक दिया। जालमां दे कोलों खो के ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, रुतबे से मारफत के हम आज गिर गए, रुतबे से मारफत के हैं हम आज गिर गए, सोहबत से बुत परस्तों की तकदीर फिर गए। मारफत, मारफत ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਰੁਤਬਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ 400-500 ਭੇਡਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਭੇਡ ਥੋੜੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਧੱਕੀ ਦਾ ਧਕਾਉਂਦਾ ਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਭੇਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਰਲਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਦਹਾੜਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਗਰਜਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਧਰੇ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆ, ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਸ਼ਿਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। रुतबे से मार फत के हैं हम आज गिर गए, सोहबत से बुत परस्तों की तकदीर फिर गए। बुत परस्तां दी संगत कर करके ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਕ ਏਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਕ ਏਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਕਾ ਮਾਲਕ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ